திகழ் பரத கண்டமிதில் தேக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We are excited to have you on board. Your unique talents will help us reach our goals. The hardest part is starting. Once you get that out of the way, you will find the rest of the journey much easier. I would like to invite our Vice Principal Ma'am, Renuga Ma'am, to address the gathering. All sure and great welcome next year, Merry Feast. Yes, I am proud and extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our SHEMFest 25. Today's children are the future of our state as well as our country. Undoubtedly, we are very fortunate to have such teachers, trainers and instructors who recognize this. We all gathered here on this annual day to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. On behalf of the management, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Mr. Ambedkar Sir, Inspector of Police, Annamalai Nagar, who is also a renowned social activist and serving as an active social worker and fighting for the people in actual need. We are grateful from the bottom of our heart for accepting our invitation, becoming the chief guest of this occasion today. Thank you, sir, for coming here. Wholeheartedly, I am very much grateful to welcome our respected Chairman Sir, Secretary Sir, Ma'am, and our beloved Principal Ma'am on this auspicious occasions. Simply a person, but for us, they are world. With the immense pleasure on behalf of my school, I welcome all our dear parents and SHEM grandparents, the silent tenor, our SHEM gurus, and other dignitaries, menial staff and other supportive staff who rendered their cooperations for this success event. I welcome you all. Last but not least, the buds, blossoms and the flowers, yes, our SHEM stars who are the stage rockers of today's performance, who heartily I welcome my dear SHEM stars. I request all your kind cooperations throughout the program and making it a grand success. Once again, I welcome you all for our SHEM Festival, SHEMFest 25. Thank you. Welcome our Chairman Sir, Vishwanathan Sir, to honor our chief guest with shot. And I would like to welcome our Principal Ma'am to honor our chief guest with a momentum. Innovation is at the heart of everything we do, driving growth and improvement. Our focus on innovation has enabled us to stay ahead of the curve. We are committed to investing in the future, driving growth and expansion. I would like to invite our Principal Ma'am to address the gathering.
Namaste and good evening to all, and happy Republic Day to everyone. Honorable Chief Guest of the Day, Mr. K. Ambedkar, Inspector of Police, Annamalai Nagar, our Chairman Sir, our Secretary Ma'am, all the trustees of MPT Educational and Welfare Trust, Rajalakshmi Ma'am, Head, Nurse Campus, invited dignitaries, parents, my dear SHEM stars and SHEM gurus. I take this opportunity to convey my heartfelt greetings and welcome you all to SHEM Fest 25. Annual report is comprised of the achievements made during the year gone by and at the same time set the path for the greater accomplishments in the years to come. I am happy to present this annual report for the academic year 2024-25. Before embarking upon the performance of school during the year under review, I may like to refresh your memories about the origin of this educational edifice. Our school was started in the year 2012, managed by MPT Educational and Welfare Trust. We have a strength of around 550 students and 37 teaching staff and 27 non-teaching staffs. The school has journeyed 12 years successfully with a hope to make a better move in future. Having a vision to educate everyone, the school invites valuable suggestions. Our school has honed and fine-tuned a learning system that has been benchmarked across the region for the past few years. The annual day in any school has traditionally been signified as the day when scholastic activities takes precedence over academics. It is also the day when we take stock of the year gone by, review the achievements and the innovations. Gracing the journey of SFS from the year of perception, it was indeed a very modest and humble beginnings to full-fledged school today. The school annual day is also a time for recognition and fame. Our academic achievements. Achieving academic excellence is at the heart of endeavor of all educators and academic institutions. An important measure of this pursuit is how the institution has performed, the most important of which is the annual school-ending examinations conducted by the CBSE. The students of grade 10 and 12 showed 100% result in CBSE board exams 2024. In SSCE, out of 11 students appeared for the examinations, Master K. Rahul scored 438 out of 500 and secured 88%. A total number of 26 students appeared for the SSC examinations. Selvi M. Premachalvi stood first with 444 out of 500 and got 89%. Our celebrations held in the year 2024 and 25. International Yoga Day was celebrated on 21st June. Our students demonstrated Surya Namaskar and various asanas in our school ground. Arunadhi members from Manavalakalai Arakattalai guided the program. Kamarajar Birthday cum Educational Development Day was celebrated on July 15. Dr. Thillai Sunu, State Committee Member, SC/ST Financial Recommendation Committee, Tamil Nadu Government. Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Day was celebrated on July 27. On behalf of Nature Club, World Nature Conservation Day was celebrated on July 28 by planting saplings. Annual Sports Day and Investiture Ceremony was celebrated on August 15 along with Independence Day. Dr. R. Murugan, Oral and Maxillofacial Surgeon, was our chief guest. Leadership is the capacity to translate the vision into reality. In the investiture ceremony, the Students' Council for the academic year 2024-25 was set up. It gives the opportunity to sharpen their skills, problem solving, creative and interpersonal skills. The students took oath to faithfully work for the school. Teachers' Day, it was celebrated on September 5. It is the supreme art of the teacher to awaken joy
in creative expression and knowledge. It was celebrated with great gusto and gaiety, students performing a scintillating cultural show to denote their love, respect, acknowledgement, and recognition of the hard work put in by their teachers towards their development. The teachers enjoyed fun-filled activities that marked the celebration. Diwali, it was celebrated enthusiastically in the campus. The teachers and the students enjoyed the celebration wholeheartedly. Navaratri was celebrated in our school campus. In those 9 days, special puja was conducted by our Shem stars and performed culturals. Children's Day was celebrated on November 14 with joy and vibrant energy. Our Chief Advisor, Mr. T. Rajamanikam sir, gave an emphasizing speech on the importance of nurturing creativity and curiosity in every child. Suppose Pongal was celebrated on January 11. The students were asked to come in traditional dress. School premise was decorated with flowers, sugar cans, and beautiful artistic rangolis. After the puja to sun god, Pongal was distributed to everyone. It was organized by the Tamil department. Enrichment program by the DAV. A great teacher is important to students' achievements. They need training before they enter into the classroom, and they have to receive ongoing training even as they work in the classroom. All this training gives new teachers the greatest chance of success as well as sustain veteran teachers as they meet new challenges in education. Our 5 staff attended offline teacher enrichment program on 27th and 28th of December. 10 staff attended offline teacher enrichment program in May. Our 2 staff attended Chote Scientist program. Our 4 staff DAV attended DAV IIT Madras teacher development program. 13 staff attended online teacher enrichment programs. Our 11 staff went for teacher enrichment program conducted in Puducherry. Our 20 staff went for teacher orientation program to DAV. 15 students of grade 11 are doing diploma course in data science at IIT Madras. Our counseling sessions by DAV. October 3, parents orientation program was arranged by DAV for how to support early adolescent growth and well-being in children by Mrs. Meenakshi, consultant, counselor of DAV. And now frequent counseling sessions and webinars were conducting by DAV in our campus. Our achievers of SFS. Yashini of grade 11 participated in DST Inspire Science Camp in Bannari Amman Institute of Technology conducted from 22 July to 26 July 2024. Varsha won first prize in district level for poetry recitation conducted by Tamil Oli Centenary Tamil Department. She was awarded by our Honorable District Collector Mr. Sibi Aditya Sendil Kumar IAS. Varsha got first prize in speech competition about Vallalar, received the trophy and certificate from our Honorable Governor Mr. R.N. Ravi on October 5. December 9, state level speech competition was conducted and she received the prestigious award from our Honorable Chief Minister and from our District Collector. Yashwant of grade 10 participated in Tech Heel Talks DAV Chennai and he was one among the finalists. E. Ariyoli participated in Chanakya Inter DAV Chess Tournament under 15 category and achieved 16th position. Our 16 students participated in the 9th Inter-School Thirukkural Recitation Competition and 4 students received the prizes among 1,000 students from 20 plus various schools. We achieved various achievements in sports. Our 2 students participated in the 25th CCA Silver Jubilee District Level Chess Tournament conducted in Kadalur. Our students participated in CBSE Cluster 6 Athletics Tournament hosted by Ambari Vidya Mandir, Arakonam. Our student Raghunandan of grade 9 participated in long jump. Our student MB Jashwant Raj of grade 10 participated in long jump. S. Kesavan grade 10 under 17 400 meters and Sri Hariharan of grade 10
under 1700 meters. CBSE South Zone 1 boxing tournament was organized by Sri Gokulam Public School, Chengalpattu. Our student H.S. Sundar Ganesh of grade 9 participated in under 17, Mohammad Hussain Iqbal under 17 and Yuvaraj participated under 17. Sports teaches us how to lose, but it also teaches us how to be a loser. Our educational field trips, visits and excursions. On behalf of Heritage Club, we went for a historical field trip on August 31 of grade 5 and 4 and 5. Nearly 91 students and 12 teachers visited Kumbhakonam and Tarasuram Ayradheshwara Temple, a UNESCO World Heritage Site. Students of grade 4 to 12 visited Neyveli Book Fair at Lignite Hall on July 8. Our students of grade 6 to 8 went field trip to Madurai and visited Kiradi Ancient Archaeological Site for 2 days in the month of September. Our students of grade 9 to 12 went field trip to Ooty from October 7 to 9. So far, our parent-teachers meeting conducted in our school, we firmly believe that positive communication between parents and teachers goes a long way in improving the efficiency of education. We ensure active participation of parents in the teaching-learning process. Parents met the class teachers and discussed the performance of students in the month of October and December after the term examinations. Feedback regarding their studies, health and performance will be discussed with the parents. The progress report will be shown to the parents and their suggestions will be noted. Our upcoming events, this month, January 31st and February 1st, we are conducting CPSE Capacity Building Program for staff on the topic classroom management. I take this opportunity to thank DAV for their great support. I would like to conclude by extending our sincere thanks to all the parents and each one of our well-wishers who have lent a supportive hand down through the years in our endeavors to produce a confident education and capable batch of students every year, thus shaping the future of our children who are the destiny of this country. I hope you are enjoying the cultural program going to be presented by our students, and your evening with us is a pleasurable one. I want to conclude by saying it is the joy that makes us grateful. It is the gratitude that makes us joyful. Together we can and we will. And at last, I want to convey a message to our parents. School education அப்படின்றது டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல், பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு 4 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் டீச்சிங் ப்ராசஸாக இருக்க முடியும். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் த பேரண்ட்ஸ், இஃப் there is any suggestions for us, it is always welcomeable. அண்ட் இன்னொரு ரெக்வஸ்டின் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஷெம்ஃபஸ்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கேன். we have so many programs. உங்கள் பிள்ளைங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. திஸ் இஸ் த எஃபர்ட் ஆஃப் ஆல் த ஷெம் ஸ்டார்ஸ். எல்லா பிள்ளைங்களையும் நம்ம பிள்ளைங்க தான். அதனால் ப்ரோக்ராம் எண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் லாஸ்ட்டாக நேஷ்னல் ஆந்தம் முடிச்சுட்டு we have made arrangements for the photo session of all the participants in the stage. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறா. I made a request to the parents. Thank you. Thank you, ma'am. ஆண்டுகள் நம்ம கடந்து வந்துட்டோம். இன்னும் வளரணும். இந்த
நான் படித்தது ஆறுமணாவலர் பள்ளி. இலங்கையிலேருந்து ஆறுமணாவலர் வந்து அவருடைய சொந்த நிலத்தை விற்றுட்டு வந்து இங்கே மேலதியில் வீடு இடம் வாங்கி ஸ்கூல் கட்டி இந்த சிதம்பரம் நகர மக்கள் படிக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. அது மாதிரி நான் வந்து இங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டணும்னு சொல்லி முடிவெடுத்து இந்த லேண்ட்ஸ் வந்து நான் 5வது ஆள், தலைமுறையில் 5வது ஆள். இவ்வளோ காலமாக அந்த நிலம் இருந்தது, வயலாக தான் இருந்தது, விவசாயம் தான் பண்ணிருந்தோம். அப்புறம் விவசாயம் தண்ணி இல்லை, காவிரி போய்ச்சதும் சும்மா வெட்லேண்ட்ஸாக இருந்தது. அதை முயற்சி பண்ணி ஒரு பள்ளிக்கூடமாக கட்டிட்டோம். இந்த பள்ளி மேலும் மேலும் வளர வேண்டும், உங்கள் எல்லோருடைய ஆதரவும் தர வேண்டும் என்று கூட்டி இந்த பள்ளியில் படிக்கிற பசங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நீங்கள் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வரணும், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட்டு வரணும்லாம் நான் விரும்பலை. நல்ல சிறந்த மாணவனாக வரணும். ஜென்ரல் நாலேஜு, பொது அறிவில், விளையாட்டில், கேம்ஸில், இப்படி நம்ம முதல் மாணவனாக நம்ம பள்ளி மாணவன் வரணும். அதே நேரத்தில் டேலண்ட், கலெக்டர் ஐஏஎஸ் படிக்கணுன்னாக்கா அவன் வந்து பெரிய இது படிக்க தேவையில்லை, ஒரு டிகிரி படித்தா போகிறோம், நேராக ஐஏஎஸ் எழுதலாம், ஐபிஎஸ் எழுதலாம். அதை மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கலி நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக இருந்தாக்கா இனிமேல் எங்கே ஓடினாலும் நீங்கள் சிறந்த ஆளாக வாழ்க்கையில் மிளிர்வீர்கள் என்று கூறி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திரு விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும், செக்ரட்டரி சார் திரு ஹரிகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும், பள்ளி முதல்வர் திருமதி லதா மேடம் அவர்களுக்கும், வந்திருக்கின்ற அறிவார்ந்த பெற்றோர்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கம். பொதுவாக ஒரு 1000 பேர் முன்னாடி நின்னாலும் தைரியமாக யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு முன்னாடி போய் நின்று என்னால் பேச முடியும். ஒரு சாலை மறியல் நடந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு 1000 பேர் இருக்கிற இடத்துல தைரியமாக முன்னாடி போய் நின்று தயங்காமல் பயப்படாமல் என்னால் தைரியமாக பேச முடியும். ஆனால் இந்த 1000 பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுகிறது ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டத்தை கொடுக்குது. நம்ம ஒரு அர்த்தத்தில் சொல்லுவோம், நானும் பல வகையில் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், இவங்ககிட்ட என்ன பேசுகிறது, எதை பேசினாலும் கவுண்டர் அங்கேயே அடிப்பாங்க. காலேஜ் பசங்களை விட நல்லா டெவலப் ஆகி வச்சுருக்காங்க பசங்க. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பயம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. வீட்டில் கேட்டுட்டு வந்தேன், இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலுக்கு பேசுகிறதுக்காக போகிறேன், என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. வீட்டில் நம்ம பசங்க என்னெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்களோ அதை சொல்லுங்கள் போதும் அப்படின்னாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, நான் அப்புறமா சொல்லிடுறேன். அடுத்தது மேடம் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒன்று
வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த மன்னன் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட்குதா கடைசியா? லாஸ்ட் மன்னன் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது பெற்றோர்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு காமெடி சீன் வரும். ரஜினியும் கவுண்டமணியும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு, சின்ன தம்பி படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு முன்னாடி ரோவில் போயிட்டு அடித்து பிடிச்சிட்டு சீட்டு பிடிச்சி உட்காருவாங்க. அப்போ வரிசலாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. தொழிலதிபர்னு வாங்க, குண்டூசி விற்கிறவங்களாம் தொழிலதிபர்ன்றாங்க, எப்படா வந்து அந்த பரிசை கொடுப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் வரவங்க போகிறவங்களாம் சீஃப் கெஸ்ட்ன்றாங்க, எப்படா பேச்சை முடிப்பீங்க, நாங்கள் ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்காங்க. உங்கள் ஆர்வத்துக்கு நான் தடை பண்ணலை, டிலே பண்ண மாட்டேன். அந்த வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அங்கே கைத்தட்டல் பாருங்கள். ஸோ உங்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சிருக்கு எனக்கு. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஒரு பேரண்ட்டாகவும் இந்த அவஸ்தையை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். என்னுடைய பையனை அழைச்சிட்டு போய் இன்னொரு ஸ்கூலில். ஸோ சீஃப் கெஸ்ட்டுன்றதுக்கான ஒரு மரியாதையோட ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் உங்களுடைய நலனுக்காக அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுறேன். எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்கிற விஷயங்கள் தான் உங்கள் ஸ்கூல்லையும் சொல்லிடுறேன். ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்குது அப்படின்றதுக்காக நிறைய பயன்படுத்துகிறதும் தவறு, நிறைய அந்த விஷயத்தில் மூழ்கி போகிறதும் தவறுது. முக்கியமாக அந்த செல்ஃபோன் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தினா உடல் ரீதியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நம்பர் 1. அது கண் பார்வையாகட்டும், இல்லை சாப்பிட மாட்டீங்க, தூங்க மாட்டீங்க, அதனால் ஏற்படுற ஞாபக மறதியாகட்டும், நிறைய விஷயங்கள் இதில் அடிபட்டுரும். மன ரீதியான பிரச்சனையும் வரும். அப்பா அம்மா அண்ணன் தங்கை தம்பி எல்லாத்துக்கிட்டையும் சண்டை போடுவோம். காரணமே இருக்காது. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து எரிஞ்சு விடுவோம், சண்டை போடுவோம். ஸோ மாணவர்கள் செல்ஃபோனுடைய பயன்பாட்டை, முக்கியமாக கேம்ஸை தவிர்த்திடணும். விளையாடுறத தவிர்த்திடலாமா? எஸ்ஸா நோவா? குட். ஒரு 2017 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 2017 இங்கே ஸ்கூலில் வந்து நான் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு போயிருந்தேன். இப்போ அந்த பசங்களாம் அநேகமாக காலேஜ் முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலேஜ் முடிச்சிருப்பாங்க, வேலைக்கு கூட போயிருக்கலாம். அதில் ஒரு சில மாணவர் வந்து இப்போவும் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து சொன்ன சில அறிவுரைகள்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதே மாதிரி நீங்களும் இன்னொரு 10 வருஷம் கழித்து என்கிட்ட பேச நான் சந்தோஷப்படுவேன். வாகனத்தை வந்து இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு வாரம் இருக்கும், ஒரு தனியார் பள்ளியில் படிக்கிற +2 மாணவர் அவர் 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். அவங்க அப்பாவுடைய 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விபத்தை ஏற்படுத்திட்டார். விபத்தை ஏற்படுத்துவதில் அந்த மாணவர் வந்து அடிபட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இறந்துட்டார். +2 மாணவர். அந்த 12 வருடங்கள் படிக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த பெற்றோர் வந்து எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்றத நீங்கள் யோசிங்க. அந்த பெற்றோருக்கு எவ்வளோ பெரிய வலியை கொடுத்துருக்கும் அந்த மரணம். சக பள்ளி மாணவர்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வலியையும் வருத்தத்தையும் கொடுத்துருக்கும். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா, நான் +2 படிக்கும்போது என் கூட படித்த பையன் வாகன விபத்தில் இறந்து போனார். அந்த பாதிப்பு கரெக்டாக என்னுடைய பிறந்த நாளில் இறந்து போனார் அவர். ஸோ அந்த பாதிப்பு என்னை இன்ன வரைக்கும் நினைவு விட்டு நீங்களே எப்போ ஊருக்கு போனாலும் அந்த பையனுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு போவேன். அந்த மாதிரியான ஒரு இழப்பு, ஒரு மாணவனுடைய இழப்பு யாரெல்லாம் பாதிக்கும்? மன ரீதியாக கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்து பையனும் காலேஜுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டான். எனக்கு இன்னமும் அந்த நினைவுகள் இருக்குது. நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, எனக்கு நல்லா படிக்கிற பையன். அவன் இந்நேரம் வந்து அந்த கிராமத்தில் படிக்கிற பையன் நல்லபடியாக இருந்திருந்தானா அவன் இன்னொரு பெரிய சயின்டிஸ்டாவோ ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்துருந்துருக்கலாம். அவன் நல்லா படித்த படிப்புக்கு. ஸோ அவனால் வந்து அவனுடைய கனவுகள்லாம் சுக்குநூறாக போயிடுச்சு. காரணம் ஒரு வாகன விபத்து. அந்த வாகன விபத்தில் பெற்றோர்களுக்காக தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். பசங்க கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மட்டும் வந்து ஐயோ நம்ம பையன் இவ்வளோ திறமையாக வண்டி ஓட்டுறானே, பரவாயில்ல 8வது படிக்கும்போது வண்டி ஓட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்காரர்கிட்ட வந்து பாருங்கள் என் பிள்ளை வந்து 8வது தான் படிக்கிறான், வண்டி ஓட்டுறான், இன்னும் உங்களுக்கு முழுசாக வண்டி கூட ஓட்ட தெரியலன்ற மாதிரிலாம் கணவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு கிண்டல் பண்ணாதீங்க. கிண்டல் பண்ணுற விஷயம் இது இல்லை, உயிர் விஷயம். உங்கள் பையனால் மற்றவர்களுக்கும் விபத்து ஏற்படலாம், மற்றவர்களால் பையனுக்கும் விபத்து ஏற்படலாம். பையன் ஏற்படுத்துகிற விபத்து பெற்றோரையும் பாதிக்கும். அது ஒரு இழப்பு ஒன்று. இன்னொன்று, கண்டிப்பாக பெற்றோர்களும் அதில் வந்து குற்றவாளியாக சேர்க்கப்படுவார்கள்.
இது தவறாக நினச்சிக்காதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து இப்படிலாம் பேசுகிறாங்கன்ட்டு வேறு வழி இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் கேதரிங் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பேசுகிறது அவங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான். பசங்க 18+ வந்த பின்னாடி அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுத்த பின்னாடி வாகனத்தை கொடுங்க. இருசக்கர வாகனத்தை பைக்கோ காரோ ஆர்வ மிகுதியில் அவங்களுக்கு கொடுத்து ஓட்ட வச்சிடாதீங்க. விபத்து ஏற்படுத்தப்பட்டால், ஏன்னா சில பெற்றோர்கள் சொன்னாலும் மாணவர்கள் கேட்குற மனநிலையில் இல்லை. அதனால் அந்த மாணவர்களுக்கு புரியணும். அன்றைக்கி இன்ஸ்பெக்டர் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து திரும்ப திரும்ப இதை சொன்னாருடா, பசங்களுக்கு வண்டியை கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பயப்படாமல் இருப்பாங்க. வெளியில் இருக்க காவல்துறைக்காக அவங்க பயப்படணுன்ற நோக்கத்துக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். ஸோ வாகனத்தை யாரும் மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து ஓட்ட வைக்காதீங்க. நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது மாணவர்களுக்கு மத்தியில். எல்லாம் இந்த வேஷத்தை போட்டுட்டு சிரமப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ குயிக்காக முடிச்சிடுறேன். ஸோ பெற்றோர்கள் ஒரு எஸ் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல, கொடுக்க மாட்டீங்களே இனிமேல் கொடுக்காதீங்க. அப்படி கொடுத்தால் விபத்து ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்களும் பொறுப்பாளி ஆகிடுவீங்க. ஒரு பக்கம் நீங்களும் அதில் பொறுப்பாளி ஆகிடுவாங்க. அதில் வந்து ஜாமீனும் கிடைக்காது, அந்த அளவுக்கு போயிடும் பிரச்சனைகள். ஸோ கவனமாக இருங்க. கண்ணெதிர ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டோம் போன வாரம். அதோடைய சிரமங்கள் அந்த மாணவர்கள் மத்தியிலையும் ஒரு பாதிப்பை உருவாக்கியிருக்கு. அடுத்தது இந்த குழந்தைகள் பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கான சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, மாணவிகளுக்கான பிரச்சனை. அது தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க உமன் இன்ஸ்பெக்டர் வர சொல்லி பேசிக்கிறோம். அது ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பேசிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதோட ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். நமக்கு வந்து இந்தியாவிலேயே மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மக்கள் தொகையும் அதிகம். இளைஞர்களுடைய வலிமையான இளைஞர்கள் படையை கொண்ட ஒரு நாடு எதுனா இந்தியா தான். அந்த இந்திய நாட்டில் ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கிட்டு வர்ற இளைஞர்கள் அவங்கள எந்த அளவுக்கு பாழ்படுத்தினால் அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக இந்தியாவை அழிக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் அணுகுண்டோ ராக்கெட்டோ வேறு எந்த விதமான இது தேவைகளும் கிடையாது. மற்ற நாடுகளுக்கு ஈஸியாக அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மூளையும் அவங்களுடைய கல்வியையும் அவங்களுடைய மனசையும் மாற்றிட்டா போதும். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து செய்ய வைத்து அவங்க அதிலேயே மூழ்கடித்து மூளையை மழுங்கடித்து அவங்கள வந்து சிந்திக்கவே வைக்கக்கூடாது. சிந்திச்சாதான் அவங்க அறிவாளி ஆவாங்க. அறிவாளி ஆகிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி. சிந்திச்சா போதும் அறிவாளி ஆகிடலாம். நம்ம யாரும் சிந்திக்க மாட்டோம், சிந்திக்க விட மாட்டாங்க. சிந்திக்க விடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 24 நேரமும் கையில் செல்ஃபோனை கொடுத்துடணும். பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சே செல்ஃபோன் தான். இப்போலாம் செல்ஃபோன் தான் எதிரி மாதிரி தெரியுது. ஸோ செல்ஃபோனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தாதீங்க. பயன்படுத்தி ஒரு பையன் +2 வந்து பப்ஜி கேம், ஒரு பையன் பப்ஜி கேமுக்காக +2 முடிச்சுட்டு காலேஜ் போய் சேர்த்தா காலேஜ் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துருக்கார். உண்மையான சம்பவம். ஒரு பையனை காலேஜில் போய் சேர்த்துட்றாங்க சென்னையில். அவர் சேர்ந்து எங்கள் ஏட்டையாவுக்கு தெரியும் யாருன்ட்டு. ஸோ அவங்க பேரண்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு, பையன் காலேஜ் போக மாட்டேன்ட்டு. என்னான்னு கூப்பிட்டு வச்சு விசாரித்தா அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது இதுதான். சார் நான் வந்து ஆள் நல்ல ஒரு 6 அடி உயரத்தில் இருந்தார், பரவாயில்ல நல்லா இருக்கான் பையன், ஏதாவது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடலாம், இந்த பையன் நல்லா ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கான், என்ன கேம்டா விளையாடுற அப்படின்னா பப்ஜி விளையாடுற சார்ன்றான். ஸோ மாணவர்களுடைய மனநிலை எப்படி மாற்றி வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவனால் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சர். பப்ஜி கேமால் என்ன சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சரில்? ஒரே மாதிரி ஒரு விஷயம். இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த பள்ளியில் வந்து வெறும் படிப்பை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருந்தா மாணவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவாங்க, போரிங் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த விளையாட்டு போட்டி, இந்த கலை நிகழ்ச்சி, மற்ற பல்வேறு NSS NCC இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டு போகிறது காரணமே மாணவர்கள் அனைத்துமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு வளரணும், அனைத்துலேயுமே ஈடுபாட்டோடு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதெல்லாம் வந்து விட்டுடுறோம். ஒரே ஃபோன் தான், எல்லா குழந்தைகளும் ஃபோன்லேயே வந்து மூழ்கிறீங்க. இனிமேல் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்காம ஃபோனில் மூழ்கக்கூடாது.
அதற்கு யாரும் என்னை கேட்குற மாதிரி தெரியலையே, நான் பேசுறது கேட்காத மாதிரி தெரியுதே, யாரும் கவனிக்கல. நான் அடுத்து கடைசியாக முடிக்கும் போது ஒரு கொஷின்லாம் கேட்பேன், லாஸ்ட் ரோவில் தான் கேட்பேன் கடைசியாக கொஷின்லாம். என்ன பேசணும் சொல்லுங்கள், இங்கே வந்து பேசுங்கன்னு சொல்லுவேன். கரெக்டா? உங்களை நான் மிரட்டிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி. எதுக்காக மிரட்டுறேன்? உங்கள் பேரண்ட் மிரட்ட முடியாது. உங்களை மிரட்டினா அவங்கள ஏமாற்றிட்டு வந்துடுவீங்க. ஸோ உங்களை மிரட்டுறேன், உங்கள் பேரண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே ஸ்டேஜில் சொன்னாரேன்னா ஈஸியாக எனக்கு தெரியாது நான் கேட்கலன்ட்டு இப்படி கை காட்டி போயிட்டே இருப்பீங்க. உங்களுக்கு கேட்குறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இனிமேல் செல்ஃபோன் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க, வீட்டில் வந்து உங்கள் அம்மா அப்பாவெல்லாம் மிரட்டுறீங்க, தகராறு பண்ணுறீங்க, வண்டி கொடுக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து புகார் அளிக்க சொல்லியிருக்கேன். பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது, உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் பகுதியில் என்னுடைய லிமிட், அண்ணாமலை நகர் லிமிட்டில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள், சிவில் மேட்டரை விட்டுருங்க, கோர்ட்டில் தீர்க்கிற பிரச்சனையெல்லாம் விட்டுருங்க, வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைகள், சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் உங்கள் நாலேஜுக்கு தெரியுது, பக்கத்து வீட்டில் நடக்குது, பக்கத்து தெருவில் நடக்குது, ரோட்டில் நடக்குது, குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏரியாவில் அப்படின்னா தாராளமாக எனக்கு தகவல் சொல்லுங்கள். நம்பர் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க. 94981 51728 94981 இதுக்காக நைட்டு 12 மணி 1 மணிக்கு விவேக் காமெடி மாதிரி ஆகிட போகுது. கொஞ்சம் பாவம் பாருங்கள். ஏற்கனவே 24/7 வேலை பார்த்துட்ருக்குறோம். அவசியமான சூழலில், இக்கட்டான சூழலில் போலீஸோடைய தேவைகள் வேண்டப்படுமானால் அப்போ மட்டும் தொடர்பு கொண்டு பேசுங்க. இன்னொரு நாளில் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்து பேசுகிறேன். இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு மீட்டிங்லேருந்து நாளைக்கு கவர்னர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அப்படியே ஓடி வந்துட்டேன், எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. உங்களுடைய நேரத்தை ரொம்ப நேரம் வீணடிக்க விரும்பலை. மாணவ செல்வங்கள் வந்து உங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம். வாய்ப்பளித்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for an inspirational speech. It's time for SFS felicitation. Positive students' behavior support helps educators, and parents appreciate good behaviors and motivate students. So let us see on AV on Daily Bloomers.